Hello friends. Now today we are discuss the new topic lag compensator, second type of the compensator, that is the lag compensator. In the previous lecture we were discuss the lead compensator, transfer function of lead compensator, maximum lead angle versus alpha expression. Similarly, we have to draw the polar plot for the lead compensator and Bode plot for the lead compensator. Again, we have to design the lead compensator for the uncompensated system using the Bode plot, and we have to again discuss in that particular previous lecture. Again, we have to discuss the one numerical which is design the lead compensator for the uncompensated transfer function system. In that numerical, the transfer function g of s is given with the specified phase margin, which is the required phase margin for that particular system. And in that condition, we have to draw the Bode plot in the two times. During first condition, we have to draw the Bode plot for the uncompensated transfer function or uncompensated system. Means in that particular system there is the no any compensator is connected. Then after we have to design the one compensator, and then we have to draw the again Bode plot for the compensated transfer function system, and that during that condition we have to achieve the given specified phase margin using lead compensator. Now in this lecture we have to discuss the lag compensator. Now in the lead compensator, this is the structure circuit for the lag compensator. In the lead compensator, the basic difference in the lead compensator. In the lead compensator, one of the capacitor is connected across the resistance R1, and there is the no any resistance connected in the place of the capacitance C. If suppose consider the lag compensator, but in the lag compensator, the capacitor C is connected across the output E0 EO of T with the series of resistance R2. This is the basic difference between the lag and lead compensator network. Now we have to, what is the lag compensator? Compensator or lag network. Suppose we have to provide sinusoidal input, one of the sinusoidal input. During that condition, the lag compensator lag the applied input by some phase angle. That is why it's called as a phase lag compensator. That phase is this is the phi. This is the phi. And in actual lead compensator, in previous case, the input signal is supposed to be coming from a reference starting from 0 degree. Then in the lag compensator, that signal becomes starting from 30 degree, supposed to be, for example, and 30, 40, 50 positive angle. And in a lead compensator, that same signal will be start from previous 0 before 0 degree, that is minus 40 degree or minus 50 degree पासून तो start होईल. Means lead compensator मध्ये original signal, sinusoidal signal, which will be shift before the 0 degree angle, that is the lead, the reference 0 degree. And suppose in lag compensator, the main signal is supposed to be sent after the reference angle, that is the 0 degree, that is the lag the original, signal lag the output signal. Okay, this is the lag compensator. Now next now we have to discuss the transfer function for the lag compensator. Now आता जेव्हा आपण डेरिवेशन जेव्हा सॉल्व करतो, सगळ्यांनी आपले बुक पेनचा यूज करून डेरिवेशन सॉल्व करायला पाहिजे. सिंपल डेरिवेशन्स आहे, एक्झाम मध्ये भरपूरदा येतात. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द लॅग कॉम्पन्सेटर, और डिराइव द ट्रान्सफर फंक्शन फॉर द लॅग कॉम्पन्सेटर, और व्हॉट इज द लॅग कॉम्पन्सेटर, डिराइव डिफाइन द लॅग कॉम्पन्सेटर, असं जर काही म्हटलं असेल तर त्याच्यासाठी ट्रान्सफर फंक्शन डिफाइन करून द्यायचं आणि डेरिवेशन सॉल्व करायचं आणि सर्किट ड्रॉ करून त्याची डेफिनेशन्स लिहून घ्यायची. नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन फॉर द lag compensator. Now आपण आता डेरिवेशन घेऊ.
Okay. Now in derivation, suppose we have consider one diagram. So diagram consider करून घेऊ. Now that diagram for the lag compensator. Okay. Now consider the circuit for the lag compensator. Consider the circuit for the lag compensator. Now काय करायचं आता, आपल्याकडे इथे पहिल्या केस मध्ये आपण जर बघितलं तर आपण केसीएल लावला होता, इथे आपण केव्हीएल लावू शकतो. नाउ अप्लाय केव्हीएल ऑन लूप. आता ट्रान्सफर फंक्शन म्हणजे काय राहील? इट इज द ट्रान्सफर फंक्शन इज नथिंग बट लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ आउटपुट इन आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट अपॉन इनपुट. आता हे काय आउटपुट ई झिरो ऑफ टी आहे आणि ई आय ऑफ टी आहे. ई आय ऑफ टी म्हणजे इनपुट पण टाइम डोमेन मध्ये आहे. ई ऑफ टी म्हणजे आउटपुट टाइम डोमेन मध्ये आहे. ते त्याला आपल्याला एस डोमेन मध्ये लॅपलास ट्रान्सफॉर्म घेऊन करावं लागेल. तर ट्रान्सफर फंक्शन म्हणजे लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ ई ऑफ एस अँड आय ऑफ एस. एस म्हणजेच लॅपलास ट्रान्सफॉर्म आला. नाउ अप्लाय केव्हीएल ऑन लूप. कन्सिडर करंट आय ऑफ टी करंट कन्सिडर केलेला आहे आपण इथे. ठीक आहे. नाउ कसं करणार अप्लाय, तर काय होईल, आपल्याला काय भेटणार, R1 इंटू आय ऑफ टी प्लस R2 इंटू आय ऑफ टी प्लस 1/c इंटिग्रेशन ऑफ आय ऑफ टी इंटू dt. ठीक आहे. नेक्स्ट आता काय करायचं, टेक लॅपलास. आता काय करायचं, लॅपलास घ्यायचा. नाउ टेक लॅपलास. लॅपलास घेतल्यानंतर काय भेटणार, जस्ट वेट, पॅड ऍडजस्टमेंट साठी वेळ लागतो. नाउ टेक लॅपलास ट्रान्सफॉर्म. नाउ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म घेतल्यावर काय भेटणार तुम्हाला. नाउ करेक्ट आहे का पण इक्वेशन. इनपुट काय आहे, ई आय ऑफ टी. ई आय ऑफ टी इज इक्वल टू R1 आय ऑफ टी प्लस R2 आय ऑफ टी प्लस 1/c आय ऑफ टी dt. नाउ कॅपिटल ई आय ऑफ एस लॅपलास घेतल्यानंतर कॅपिटल होते. नाउ R1 आय ऑफ एस प्लस R2 आय ऑफ एस प्लस काय होणार 1/sc आय ऑफ एस. बरोबर. नाउ ई आय ऑफ एस इज इक्वल टू आय ऑफ एस कॉमन काढून घेऊ म्हणजे आपल्याला आउटपुट आणि इनपुटचे इक्वेशन इन लॅपलास ट्रान्सफॉर्म भेटले की झालं ट्रान्सफर फंक्शन. नाउ R1 R2 प्लस 1/cs. ओके. नाउ आता हे झालं इक्वेशन नंबर 1. इनपुट भेटलं आपल्याला. नाउ आउटपुट काढून घेऊ. नाउ आउटपुट व्होल्टेज सिक्वेन्स जसा मी इथे लिहित आहे तसाच असला पाहिजे. नाउ आउटपुट व्होल्टेज कसं मिळणार आता आपल्याला, ई ऑफ टी इज इक्वल टू कसं राहील, R2 आय ऑफ टी प्लस 1/c इंटिग्रेशन ऑफ आय ऑफ टी dt. तेव्हा काय भेटणार आपल्याला, ई ऑफ टी भेटल. नाउ परत याच्या लॅपलास ट्रान्सफॉर्म. टेक लॅपलास. कारण लॅपलास ट्रान्सफॉर्म असेल तरच आपल्याला ट्रान्सफर फंक्शन मिळते. ई ऑफ एस कॅपिटल ई ऑफ एस इज इक्वल टू R2 आय ऑफ एस प्लस 1/cs आय ऑफ एस. नाउ E of S is equal to I of S again common, then R2 plus 1/CS.
नाव 1/CS त्याला आपण म्हणू इक्वेशन नंबर 2. आता आय ऑफ एस काढून घेऊ, कारण इथे आपला आय ऑफ एस जर पुट केला तर आपल्याला कंप्लीट ई ऑफ एस च्या फॉर्म मध्ये इक्वेशन काढू शकतो, आपण ट्रान्सफर फंक्शन काढू शकतो. आय ऑफ एस इज इक्वल टू ई ऑफ एस अपॉन R2 प्लस 1/CS, याला म्हणू शकतो इक्वेशन नंबर 3. तर आपण काय करू शकतो, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन मध्ये पुट करून घेऊ. नाव आता खाली येऊ, थोडं पुट करू. आता इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 1 मध्ये तर काय भेटणार आपल्याला, इक्वेशन 1 काय आहे, ई आय ऑफ एस इज इक्वल टू EO of S upon R2 plus 1/CS in complete bracket into R1 plus R2 plus 1/CS. Okay. Now EI of S is equal to काय भेटणार, EO of S R1 plus R2 plus 1/CS upon R2 plus 1/CS. Okay. Now EI of S is equal to again, आता काय करू शकतो आपण, EI of S आहे ट्रान्सफर फंक्शन म्हणजे काय, EI of S अपॉन EO of S नाही, पहिले EI of S अपॉन EO of S करून घेऊ. R1 plus R2 plus 1/CS upon R2 plus 1/CS is equal to काय करू शकतो आपण, आता 1/CS आहे, डिव्हिजन करून घेऊ. तर काय भेटणार, ओके. आता काय करू आपण, ई ऑफ एस अपॉन आय ऑफ एस शिफ्ट करून घेऊ न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर. तर काय भेटणार, R2 प्लस 1/CS अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1/CS Okay. Now next, EO of S upon I of S, output upon input. परत S R2 plus 1 upon S R1 plus S R2 plus 1. Okay. Into CS करावं लागेल, कारण 1/CS आहे, S नी नाही होणार. R2 CS plus 1 upon न्यूमरेटर and denominator ला division and multiply 1/CS नी केला, तर R1 CS plus R2 CS plus 1. Now E of S upon EI of S is equal to CS common, sorry, इथे काय कॉमन नाही, R2 CS plus 1 upon, इथे CS कॉमन काढू शकतो, R1 plus R2 plus 1 सेपरेट ठेवू. Now again EI of S, EO of S upon EI of S is equal to, आता काय करू, आता आपण काय करून घेऊ, R2 आणि खाली R1 प्लस R2 नी डिवाइड करून S च्या फॉर्म मध्ये इक्वेशन बनवू. तर कसं भेटणार, S च्या फॉर्म मध्ये इक्वेशन आपल्याला S प्लस 1 अपॉन R2 C अपॉन S प्लस 1 अपॉन R1 प्लस R2 CS इंटू इथून काय काढलं आपण,
इथून काढलं R2 मल्टिप्लाय केलं इथे R1 प्लस R2 कॉमन ऍडजस्टमेंट केली. नेक्स्ट आता काय भेटणार? नाव E O of S upon EI of S is equal to आता आपण याला या फॉर्म मध्ये लिहू 1 अपॉन बीटा इंटू S प्लस 1 बाय टी अपॉन S प्लस 1 अपॉन बीटा टी. इन लीड कॉम्पन्सेटर आपण अल्फा पॅरामीटर घेतला होता आणि इन लीड कॉम्पन्सेटर आपण आता बीटा. इक्वेशन मेन वाला हेच आहे वरचं, पण त्याला आपण काय केलं शॉर्ट मध्ये केलं. वेअर आपण काय केलं, टी ला काय रिप्रेझेंट केलं, टी इज रिप्रेझेंटेड ऍज अ R2C. टी ला काय रिप्रेझेंट केलं R2C अँड बीटाला काय रिप्रेझेंट केलं आपण, बीटा इज रिप्रेझेंटेड ऍज अ R1 प्लस R2 अपॉन R2. तो नेहमी काय राहील 1 पेक्षा जास्त राहील, मोठा राहील. त्या बीटाची व्हॅल्यू काय राहील नेहमी 1 बाय बीटा. का बरं याला 1 बाय बीटा कन्सिडर केला म्हणजे R1 प्लस R2 अपॉन R2 असं कन्सिडर केलेला आहे. तर वेअर टी इज इक्वल टू R2C अँड बीटा इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R2. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण आपल्याला एक्सप्रेशन मिळालं. नाउ दिस इज द फायनल ट्रान्सफर फंक्शन. रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्शन फॉर द लीड कॉम्पन्सेटर. तर एवढं डेरिवेशन आपल्याला डिराइव्ह करावं लागतं. ठीक आहे. नाउ आता आपल्या एक लक्षात येते की या ट्रान्सफर फंक्शन मधून आपल्याला इथे हे जे आहे हे काय असते 0 आणि हे काय असते पोल. तर 0 आणि पोलची लोकेशन काय राहील बघा. आता 0 आणि पोलची लोकेशन तुमच्या यस प्लेन मध्ये काय राहील ते बघा. यस प्लेन जर आपण ड्रॉ केलं, हे रिअल ऍक्सिस आहे आणि हे जे ओमेगा इमॅजिनरी ऍक्सिस आहे. तर सपोज फॉर एक्झाम्पल टी आपण 2 घेतला आणि बीटा जर आपण फॉर एक्झाम्पल 0.5 घेतला तर काय होईल बघा. आता आपल्याला 0 कितीवर भेटत आहे, 0 आपल्याला भेटत आहे S इज इक्वल टू -1 बाय टी. कारण 0 तर बघून घ्या हे बेसिक आहे. S प्लस 1 बाय टी म्हणजे 0 कितीवर आहे -1 बाय टी. पोल कितीवर आहे -1 बाय अल्फा बीटा टी. नाव पोल कितीवर आहे, पोल ट्रान्सफर फंक्शन मध्ये पोल कितीवर आहे, पोल इज ऍट S इज इक्वल टू -1 अपॉन बीटा टी. अल्फा टी कशात राहते लॅग मध्ये, लीड मध्ये राहते. लॅग मध्ये बीटा पॅरामीटर राहते आणि लीड मध्ये अल्फा पॅरामीटर राहते. नाव आता सपोज आपण व्हॅल्यू जर पुट केली फॉर एक्झाम्पल 0 S इज इक्वल टू -1 बाय टी इज इक्वल टू -1 बाय 2 म्हणजे किती येते -0.5. आणि पोल जर घेतला आपण S इज इक्वल टू -1 बाय टी बीटा, तर बीटाची -1 अपॉन 2 इंटू 0.5 किती येते बघा. कॅल्क्युलेट केलं तर आपण आपल्याला 0 पोल कितीवर भेटणार 1 अपॉन 0.5 इंटू टी. तर 1 वर मिळते. कितीवर मिळते ते आपल्याला 1 वर मिळते. म्हणजे इन शॉर्ट -0.5 कुठे येणार इथे येईल आणि -1 कुठे येणार इथे येईल. हा मायनस आहे तर मायनस कुठे येणार इथे -1. तर 0 वर काय आहे -0.5 वर काय आहे 0 आहे आणि -1 वर काय आहे पोल आहे. -1 वर काय पोल आहे, पोल आणि हे 0. तर अशा पद्धतीने हे लक्षात येते. म्हणजेच इथं आपण असं लिहू शकतो 0 कितीवर आहे -1 बाय टी वर आहे आणि पोल कितीवर आहे -1 बाय बीटा टी वर आहे, -1 बाय बीटा टी वर आहे. तर अशा पद्धतीने आपण जर बघितलं तर इन लीड कॉम्पन्सेटर 0 हा रिअल इमॅजिनरी ऍक्सिसच्या जवळ आहे आणि पोल हा इमॅजिनरी ऍक्सिस म्हणजे दूर आहे. बट जर आपण लीड कॉम्पन्सेटरचं बघितलं पहिले, सपोज फॉर एक्झाम्पल लीड कॉम्पन्सेटर जर बघितलं आपण प्रिव्हियस वाला जो झालेला आहे, फेज लीड कॉम्पन्सेटर मध्ये काय भेटलं होतं आपल्याला, फेज लीड कॉम्पन्सेटर मध्ये 0 इथे आपल्याला मिळाला होता बरोबर. एक मिनिट.
बीटाची व्हॅल्यू जी आपण कन्सिडर केली ती एवढी नाही राहत. बीटाची व्हॅल्यू समजा आपण 1 to 1 समजा 10 कन्सिडर केली फॉर एक्झाम्पल, तर आपल्याला किती भेटणार बीटा? परत आपण एकदा इथे येऊ रिटर्न आपल्या या एक्सप्रेशन मध्ये. तर इथे आपल्याला समजा हे तर 0.5 मिळालंच होतं. आता बीटाची व्हॅल्यू जर आपण 10 पुट केली इथं 10, प्रिव्हियस कंडिशन्स मध्ये 10 जर पुट केली तर 1/2 into 10, तर ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळते जवळपास 0.005. तर 0.05. तर आपलं इथे काय चुकलेलं आहे इथे कॅल्क्युलेशन्स मध्ये? तर जस्ट वेट, परत एकदा करूया आपण. हे 0.5 राईट. तर इथे आपण परत एकदा जर कॅल्क्युलेट केली नवीन व्हॅल्यू, बीटा आपण 10 कन्सिडर केला, पहिले जो -0.5 नाही करायचा आहे, -1/10 into 2, तर काय येते आन्सर? -0.05. तर -0.05 हा लहान आहे ऍज कम्पेअर्ड विथ द 0 -0.5. तर पहिले काय येणार तुमचं इथे? पहिले तुमचा इथे येणार पोल, जे पहिल्या कंडिशन मध्ये येईल, आणि नेक्स्ट काय येणार जो नंतर येतोय जो 0. फॉर एक्झाम्पल हा 0.5 आहे आणि हा -0.05 आहे फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलं होतं. तर म्हणजे इथे काय भेटत आहे? -1/βt, आणि इथे काय भेटत आहे? -t भेटत आहे. तर इथे काय 0 आणि इथे काय पोल आपल्याला भेटत आहे. तर इन lead compensator, pole are nearer to the imaginary axis. Pole are nearer to imaginary axis असते. And in lag compensator, pole are nearer to the imaginary axis. Poles are nearer to the imaginary axis. And in lead compensator, previous वाला जो आपण बघितला होता फर्स्ट टाइप, in lead compensator 0 are always nearer to the imaginary axis. म्हणजे हा बेसिक डिफरन्स आहे. लीड कॉम्पन्सेटर मध्ये 0 हा इमॅजिनरी ऍक्सिस जवळ असते, तर लॅग कॉम्पन्सेटर मध्ये जो आपण आता बघितला, इन लॅग कॉम्पन्सेटर पोल आर नियरर टू द इमॅजिनरी ऍक्सिस. पोल आर नियरर टू द इमॅजिनरी ऍक्सिस, हा बेसिक डिफरन्स असतो. तर हे कशावरून काढलं आपण? ट्रान्सफर फंक्शनवरून पोल आणि 0 कॅल्क्युलेट केले, आणि पोल आणि 0 आपल्याला कॅल्क्युलेट केल्यानंतर त्याची बीटा आणि बीटाची व्हॅल्यू आपण 10 कन्सिडर केली आणि टी ची व्हॅल्यू 2 कन्सिडर करून आपण इथे त्याच्या लोकेशन्स फाइंड आउट केल्या की कोण आधी येणार. तर हे आपल्याला आयडेंटिफाय झालं की पोल हा पहिले येईल आणि 0 हा नंतर येईल. बरोबर. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हा एक बेसिक डिफरन्स भेटला. सिमिलरली आता जर आपण बेसिक डिफरन्स पाहतो म्हटलं दोघांमधला, एक जस्ट एक बेसिक डिफरन्स, लीड कॉम्पन्सेटर आपण बघितला आणि लॅग पण बघितला. तर लीडचं काय होतं ट्रान्सफर फंक्शन? लीडचं ट्रान्सफर फंक्शन आपल्याला काय भेटलं होतं? ट्रान्सफर फंक्शन इज इक्वल टू s प्लस 1/t अपॉन s प्लस 1/αt. त्याच्यातला t काय होता? t होता r1c आणि अल्फा काय होता? r2/r1 प्लस r2. ठीक आहे, विच इज नियरली लेस दॅन 1. तो 1 पेक्षा लहान असतो. सिमिलरली हा लेस दॅन 1 असतो. लेस दॅन 1 असतो, म्हणून आपण इथे अल्फाची व्हॅल्यू किती पुट केली? 0 to 1 पुट केली होती. सिमिलरली इन ट्रान्सफर फंक्शन ऑफ लॅग कॉम्पन्सेटर जो आपण आता बघितला, तर लॅग कॉम्पन्सेटरचं ट्रान्सफर फंक्शन काय होतं? ट्रान्सफर फंक्शन आपल्याला जे भेटलं होतं त्याच्यामध्ये 1/β इंटू s प्लस 1/t अपॉन s प्लस 1/βt हे भेटलं होतं. त्याच्यातही टी ची व्हॅल्यू काय होती? टी ची व्हॅल्यू आहे r2c, आणि व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बीटा? बीटा इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपॉन r2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1. म्हणून आपण बीटाची व्हॅल्यू किती पुट करू शकतो? 1 पेक्षा जास्त, 1 to इन्फिनिटी पुट करू शकतो. म्हणून आपण बीटाची व्हॅल्यू किती पुट केली होती? बीटाची व्हॅल्यू आपण इथे 10 पुट केली होती अप्रॉक्सिमेटली. तर अशा पद्धती. त्याच्यानंतर नेक्स्ट याच्यामध्ये काय बघण्यासारखं आहे? दोघांमधला डिफरन्स जर आपण बघतो म्हटलं तर दोघांमधल्या डिफरन्स मध्ये जस्ट
नेक्स्ट डिफरन्स कुठला आहे? जर नेक्स्ट डिफरन्स आपण बघितला तर पहिला डिफरन्स आपला ट्रान्सफर फंक्शन मध्ये होता. दुसरा डिफरन्स कुठे आहे? पोल याच्यामध्ये इमॅजिनरी ऍक्सिस एस प्लेन मध्ये इथं लीड कॉम्पन्सेटर मध्ये 0 जवळ असतो आणि पोल दूर असतो. आणि 0 कितीवर आहे? 0 इज ऍट -1/t आणि पोल कितीवर आहे? -1/α_t. याच्यामध्ये एस प्लेन मध्ये इथं पोल नियरर असतो आणि 0 नंतर असतो, नियरर टू द इमॅजिनरी ऍक्सिस. आणि पोल कितीवर आहे? पोल हा तुमचा जो राहील इन अ लीड कॉम्पन्सेटर, सॉरी इन लॅग कॉम्पन्सेटर, पोल तुमचा राहील -1/β आणि 0 राहील -1/t. तर तुमचा इथे 0 कितीवर आहे? -1/t. इथे पोल कितीवर आहे? पोल आहे -1/t. सिमिलरली इथे पोल तुमचा सॉरी इथे पोल कितीवर आहे? तुमचा पोल आहे -1/αt. इथे तुमचा 0 कितीवर आहे? तुमचा 0 आहे -1/βt. तर हा बेसिक डिफरन्स दोन ट्रान्सफर फंक्शन मध्ये आहे. सिमिलरली तिसरा एक बेसिक डिफरन्स जर बघतो म्हटलं तर कुठला होता? जर सर्किट जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये एक रेजिस्टन्स होता, सॉरी याच्यामध्ये एक रेजिस्टन्स होता, एक रेजिस्टन्स इथे होता आणि सिमिलरली याला पॅरलल मध्ये एक कॅपॅसिटन्स कनेक्ट होता R1 R2. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये बेसिक डिफरन्स काय होता? सर्किट मध्ये इथे एक रेजिस्टन्स कनेक्ट होता R1, ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये इथे एक रेजिस्टन्स R2 कनेक्ट होता या सर्किट मध्ये आणि इथे कॅपॅसिटन्स कनेक्ट होता. तर हा एक बेसिक डिफरन्स लीड आणि लॅग कॉम्पन्सेटर मध्ये आहे. तर हे लीड होतं आणि हे लॅग कॉम्पन्सेटर होतं. एवढा बेसिक डिफरन्स माहिती पाहिजे. याच्यामध्ये पॅरामीटर अल्फा चेंज झाल्यामुळे फेज डिफरन्स लीड अँगल चेंज होईल आणि याच्यामध्ये बीटा पॅरामीटर चेंज झाल्यामुळे तुमचा लॅग अँगल चेंज होईल. अल्फाची व्हॅल्यू हे नेहमी 0 to 1 राहील, कारण 1 पेक्षा हा नेहमी काय राहील? 1 पेक्षा लहान राहील, नेहमी लहान राहील. आणि बीटाची व्हॅल्यू ही किती राहू शकते? 1 to infinity, which is always greater than 1. ग्रेटर दॅन 1. 1 पेक्षा नेहमी काय राहील? बीटाची व्हॅल्यू 1 पेक्षा मोठी राहील. हा बेसिक डिफरन्स लीड आणि लॅग कॉम्पन्सेटर मध्ये आहे. ठीक आहे. तर हे होतं ट्रान्सफर फंक्शन फॉर द लीड कॉम्पन्सेटर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता काय राहील आपला? नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द लॅग कॉम्पन्सेटर अँड देअर ट्रान्सफर फंक्शन आपण केलं. मॅक्झिमम लॅग अँगल अँड बीटा. नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज द मॅक्झिमम लॅग अँगल अँड बीटा. पहिला लीड कॉम्पन्सेटर मध्ये काय होतं? मॅक्झिमम फेज अँगल फाय एम वर्सेस अल्फाचं एक्सप्रेशन होतं, जे आपण ट्रान्सफर फंक्शन नंतर बघितलं. सिमिलरली याच्यामध्ये आता काय? मॅक्झिमम लॅग अँगल अँड बीटा. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय भेटलं होतं? डेरिवेशन. त्याच्यामध्ये आपल्याला रिलेशनशिप जी भेटली होती मॅक्झिमम फेज अँगल अँड ह्याच्यामध्ये, ते काय मिळाली होती? साइन फाय एम इज इक्वल टू 1 - α/1 + α. तर हे आपल्याला डेरिवेशन मिळालं होतं अल्फा आणि फाय एम, मॅक्झिमम फेज अँगल फाय एम. आता याच्यानंतर नेक्स्ट डेरिवेशन आपला आहे मॅक्झिमम लीड अँगल अँड बीटा. डेरिवेशन और रिलेशनशिप बिटवीन मॅक्झिमम फेज अँगल, लीड अँगल अँड मॅक्झिमम लीड अँगल अँड मॅक्झिमम लीड अँगल अँड मॅक्झिमम लीड अँगल अँड बीटा याच्यामधलं रिलेशनशिप आपल्याला बघायचे. मॅक्झिमम लॅग अँगल अँड बीटा. तर ते डेरिवेशन आपण आता सॉल्व्ह करू. नेक्स्ट न्यू शीट घेऊन घेऊ आणि त्याच्यामध्ये डेरिवेशन सॉल्व्ह करूया.